गगन में बहके पवन में हर एक मन में सद्भावना। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सद्भावना यूट्यूब चैनल में तमारू स्वागत है। धोरण 11 कॉमर्स विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन जेना चैप्टर नंबर 1 धंधानु स्वरूप और तेना कार्यक्षेत्र विषे आपणे बात करता था। मित्रों, गया लेक्चर में आपणे जोयुं हतुं के काम के प्रवृत्ति है एने बे भाग में वहेंचवामां आवे छे। एक एवं काम के जेना बदलामां तमने नाणुं मळे छे, आर्थिक वळतर मळे छे, जेने आपणे आर्थिक प्रवृत्ति कीधी हती। अने त्यारबाद काम के प्रवृत्तिनो बीजो प्रकार जोयो हतो के जेमां कामना बदलामां तमने नाणुं मळवानुं नथी, एटले के आर्थिक वळतरनी अपेक्षा वगर काम थाय तो एने बिन आर्थिक प्रवृत्ति कहेशुं। आपणे आ बे प्रकार विषे वात करी हती। आजना लेक्चर में आपणे जोवानुं छे के जे कामना बदलामां तमने नाणुं मळे छे एवी प्रवृत्ति एटले के आर्थिक प्रवृत्ति छे एने आपणे केटला भागमां वहेंची शकशुं अने एना विषे वात करशुं। तो आर्थिक प्रवृत्ति है एने कुल 3 भाग में आपणे वहेंची शकाय छे। एमां सौथी पहेलुं छे धंधो, बीजुं छे व्यवसाय अने त्रीजुं छे रोजगार। तमने परीक्षा में प्रश्न पूछे कि आर्थिक प्रवृत्तिना प्रकार केटला, तो आपणे लखवाना आर्थिक प्रवृत्तिना 3 प्रकार छे। पहेलुं आवशे धंधो, बीजुं आवशे व्यवसाय, त्रीजुं आवशे रोजगार। तमे धंधो करशो, व्यवसाय करशो के तमे रोजगार मेळवशो तो त्रणेय काम एवा छे के जेना बदलामां तमने आर्थिक वळतर तो मळवानुं ज छे। तो आ त्रणेय छे ए आर्थिक प्रवृत्तिना प्रकार छे। आजना लेक्चर में आपणे वात करवानी छे धंधा विषे। धंधो कोने कहेशुं अने धंधाना लक्षणों शुं होय छे। तो आपणे आर्थिक प्रवृत्तिनो जे पहेलो प्रकार छे धंधो तेना विषे समजूती मेळवीए। एक सरळ व्याख्या छे धंधानी जे आपणे समजी शकाय छे के धंधो कोने कहेशुं। परीक्षा दरमियान 1 गुणनी अंदर धंधानी व्याख्या पूछी शकाय छे। तो एकदम सिंपल अने सरळ समजाय तेवी एनी व्याख्या छे। एक वस्तु ने तमारे ध्यान में राखवानुं छे नफो। धंधा साथे नफो शब्द जोड़ायेलो छे। नफाना उद्देश्यथी अथवा तो हेतुथी, नफाना उद्देश्यथी करवामां आवती कोईपण कायदेसरनी आर्थिक प्रवृत्ति एटले धंधो। कोईपण तमे आर्थिक प्रवृत्ति करो, ए आर्थिक प्रवृत्ति कर्या बाद एनो उद्देश्य जो नफो कमावानो होय तो एवी आर्थिक प्रवृत्ति ने आपणे धंधा तरीके ओळखीशुं। मित्रों, तमे जाणो छो कि आपणे जो धंधो करशुं तो आपणने बदलामां शुं वळतर मळशे, वर्षना अंते नफो ज मळशे। तो नफाना हेतुथी करवामां आवती आर्थिक प्रवृत्ति एटले के धंधो। पण मित्रों, आज आर्थिक प्रवृत्ति है कायदेसरनी होवी जोईए। गैरकायदेसर प्रवृत्ति तमे कोई पण गैरकायदेसर काम करो कि जेनी तमने सजा पण मळी शके छे तो एने आपणे धंधो ना कही शकाय। आर्थिक प्रवृत्ति कायदेसरनी होय छे जेने आपणे धंधाथी ओळखीए छीए। तो एकदम सरळ व्याख्या छे, समजवामां आवी हशे के नफाना हेतुथी थती कोई पण कायदेसरनी आर्थिक प्रवृत्ति एटले के धंधो। घणा बधा तमारी आजुबाजु धंधाओ रहेला छे के जे वर्षना अंते शुं मेळवता होय छे, नफो मेळवता होय छे। क्लियर छे? आगळ आपणे वात करीए तो के धंधो शब्द आव्यो क्यांथी, धंधो शब्द कया शब्द उपरथी उतरी आव्यो छे, आ पण परीक्षामां पूछातो प्रश्न छे। तो एक मित्रों अंग्रेजी शब्द छे बिजी। अंग्रेजी शब्द बिजी छे एना उपरथी कयो शब्द उतरी आव्यो छे, धंधो शब्द उतरी आव्यो छे। आ बिजीनो अर्थ आपणे शुं करशुं तो के बिजीनो अर्थ आपणे करशुं व्यस्त रहेवुं। बिजी एटले शुं? व्यस्त रहेवुं। व्यस्त रहेवुं अथवा तो बीजो कोई अर्थ निकळशे तो के हाँ, बिजी एटले सतत प्रवृत्तिमय रहेवुं, काममां संकळायेलुं रहेवुं एम। तो बिजीनो अर्थ का तो व्यस्त रहेवुं एम काढी शकाय छे अथवा तो सतत प्रवृत्तिमय रहेवुं एवो काढी शकाय छे। तो मित्रों, धंधो जे माणस करे छे ए पण सतत प्रवृत्तिमय ज रहेवानो छे, ए पण सतत व्यस्त ज रहेवानो छे, तो ज नफो कमाई शकशे ने। काम कांई करशे नहीं तो एने नफो थवानो ज नथी।
તો જે પણ ધંધા સાથે સંકળાયેલો વ્યક્તિ છે એ સતત વ્યસ્ત જ રહે છે. તો ધંધો છે એ અંગ્રેજી શબ્દ બિઝી પરથી ઉતરી આવેલો છે, જેનો આપણે અર્થ કાઢી શકાય છે વ્યસ્ત રહેવું અથવા તો સતત પ્રવૃત્તિમય રહેવું. હવે મિત્રો એની ધંધાની વ્યાખ્યા એમ કહે છે કે નફાના હેતુથી થતી કાયદેસરની આર્થિક પ્રવૃત્તિ. ઓકે, આર્થિક પ્રવૃત્તિ પણ કેવી કે જેના વળતર તરીકે તમને શું મળવાનું છે? નફો મળવાનો છે. ઓકે, તો એને આપણે ધંધો કહેશું. પણ મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે ધંધો છે એ સતત આપણને નફો કમાઈને દે એ જરૂરી નથી હોતું. તમે સારું કામ કરો છો છતાંય તમારા ધંધામાં ક્યારેક ખોટ પણ આવી શકે છે. ઓકે, કોઈ પણ કારણસર. તો શું એને ધંધો કહી શકાશે? તો હા મિત્રો, ધંધામાં નફો પણ થઈ શકે છે અને ખોટ પણ થઈ શકે છે. તો ખોટ થાય કોઈ પણ ધંધાની અંદર છતાંય એને આપણે શું કહેશું? આર્થિક પ્રવૃત્તિ તો કહેશું જ. પણ વ્યાખ્યામાં આપણે યાદ રાખવાનું છે નફાના હેતુથી થતી કાયદેસરની આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે ધંધો. હવે મિત્રો આગળ વધીએ તો આપણે ધંધાના લક્ષણો વિશે વાત કરવાની છે કે ધંધામાં શું શું થાય છે, એના લક્ષણો કેવા હોય છે. તો આપણે ટોટલ આજે 6 ધંધાના લક્ષણો છે જેની વાત કરવાની છે. એમાં પહેલું લક્ષણ છે નફાનો હેતુ, બીજું લક્ષણ છે વસ્તુ અને સેવાનો વિનિમય, ત્રીજું લક્ષણ છે જોખમો અને અનિશ્ચિતતાઓ, ચોથું લક્ષણ છે દૃષ્ટિગુણનું સર્જન, પાંચમું લક્ષણ છે પ્રવૃત્તિનું સાતત્ય અને છઠ્ઠું લક્ષણ છે નાણાંની જરૂરિયાત. તો આ ધંધાના મહત્વના લક્ષણ છે જેની આપણે વાત કરવાની છે. એમાં સૌથી પહેલું લક્ષણ છે નફાનો હેતુ. મિત્રો ધંધો હશે ત્યાં નફો પણ હશે. ધંધો અને નફો શબ્દ જોડાયેલા છે. કોઈ પણ માણસ જો ધંધો કરવા માંગે તો એનો હેતુ શું રહેલો હોય છે કે હું આ કામ કરીશ તો બદલામાં હું અઢળક નફો કમાઈશ. ઓકે, તો ધંધા પાછળનો હેતુ જ શું હોય છે? નફાનો હોય છે. એટલા માટે આપણે એમ કહી શકાય કે એનું પહેલું લક્ષણ છે નફાનો હેતુ. માણસ છે એ ધંધો કરતો હોય અને એને જો નફો થાય તો આપણે એમ કહી શકાય છે કે આ માણસ સારું કામ કરે છે એના ધંધાની અંદર. ઓકે, જો એ ખોટ કરતો હોય તો આપણે એમ કહી શકાય કે માણસ છે એ કામમાં ધ્યાન દેતો નથી. તો કોઈ પણ ધંધાનો કેટલો નફો થાય છે એના આધારે આપણે એ ધંધાની કાર્યક્ષમતા કેવી છે, કામ કરવાની રીત કેવી છે એના વિશે પણ અંદાજો લગાવી શકાય છે. ઓકે, ધંધો સારું કમાતો હશે તો આપણે એમ કહીશું કે ધંધાની અંદર સારી રીતે કામ થતા હશે. જો ધંધો ખોટ કરતો હશે તો આપણે એમ કહીશું કે ધંધામાં સારી રીતે કામ નહીં થતા, એની વસ્તુ ખરાબ હશે, આમ હશે. આપણે ઘણા બધા નેગેટિવ પોઈન્ટ એના કાઢી શકીએ છીએ. તો ધંધો એ કોઈ પણ નફો એ કોઈ પણ ધંધાની કાર્યક્ષમતા કેવી છે એની પણ માપણી કરે છે. ઓકે, તો આપણે પહેલું લક્ષણ છે એની વાત કરીએ. ધંધામાં નફાનો હેતુ રહેલો છે. તમને કોઈ પૂછે તો ધંધાનો મૂળભૂત હેતુ આર્થિક પ્રવૃત્તિ દ્વારા નફો મેળવવાનો હોય છે. યાદ રાખજો, ધંધાનો મૂળભૂત હેતુ શું છે? ધંધો કરવા પાછળનું મૂળભૂત કારણ શું છે? નફો કમાવવો. ઓકે, માણસનું સૌથી પહેલું કામ આ જ હોય છે કે હું આ ધંધો કરીશ તો બદલામાં મને નફો મળશે. અન્ય કામો, અન્ય હેતુઓ સાઈડમાં રહે છે. સૌથી મૂળભૂત હેતુ ધંધાનો નફો કમાવાનો હોય છે. એ પછી ધંધામાં કોઈ પણ કામ કરે. ઓકે, આગળ આપણે વાત કરીએ તો નફો મળે કેવી રીતના. તો ધંધાની અંદર વાત કરીએ તો વસ્તુની જે પડતર કિંમત હોય છે એના કરતાં વધુ કિંમતે જો વસ્તુ કે સેવા વેચવામાં આવે તો નફો થયો કહેવાય. પડતર કિંમત ધંધાકીય એકમમાં કે ધંધામાં આપણે જે વસ્તુ છે એ બનાવીએ છીએ, એનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ ત્યારે એની એક ચોક્કસ કિંમત થાય છે. ઓકે, તો આપણે એને એમ કહી શકાય કે એની પડતર કિંમત છે. 50 રૂપિયાની વસ્તુ બની છે તો આપણે એમ કહેવાય કે આની પડતર કિંમત, વસ્તુ કેટલામાં પડી? આપણને 50 રૂપિયામાં પડી. ઓકે, હવે જેટલા રૂપિયામાં પણ વસ્તુ પડી હોય એટલા જ રૂપિયામાં તો આપણે વેચી નથી દેતા. તો આપણને વળે શું? હું 50 રૂપિયાની કોઈ વસ્તુ મારા ધંધામાં બનાવું છું અને 50માં વેચી દઉં છું તો મને કાંઈ ફાયદો શું થાય? કાંઈ ન થાય. તો જે વસ્તુ મેં બનાવી છે એ વસ્તુ એની પડતર કિંમત જેટલી થઈ એના કરતાં જો હું વધુ કિંમત એ વસ્તુનું વેચાણ કરીશ
50 રૂપિયાની વસ્તુ મેં બનાવી છે, જો એને હું 60 રૂપિયામાં વેચીશ તો મને 10 રૂપિયાનો શું થશે? ફાયદો થશે. તો નફો ક્યારે થાય છે? તો કે ધંધામાં વસ્તુની પડતર કિંમત કરતાં જો એને વધુ કિંમતે વેચવામાં આવે તો એને નફો થયો કહેવાય. પરીક્ષામાં પૂછાતો પ્રશ્ન છે, નફો ક્યારે થાય? તો વસ્તુની પડતર કિંમત કરતાં એની વધુ કિંમતે માલ કે સેવા વેચવામાં આવે તો ધંધાને નફો થાય છે. આગળ આપણે વાત કરીએ એમ કે જો નફો સારો હશે તો આપણે ધંધાનું કામ સારું હશે એવું વિચારી શકીએ છીએ. જો ખોટ જશે તો આપણે ધંધાનું કામકાજ કેવું હશે, કેટલો સુધારો કરવાની જરૂરિયાત છે એના વિશે પણ અંદાજો લગાવી શકશું. તો ધંધાની કાર્યક્ષમતા કેવી છે એનું માપદંડ શું? તો કે નફો. ઓકે, ધંધાની કાર્યક્ષમતાનો માપદંડ છે એ નફો છે, અથવા તો નફો એ ધંધાની પારાશીશી છે. તો યાદ રાખજો, ધંધાનો મૂળભૂત હેતુ છે નફાનો. આ તો એનું પહેલું લક્ષણ. હવે આપણે વાત કરશું ધંધાનું બીજું લક્ષણ, વસ્તુ અને સેવાનો શું કરે છે? વિનિમય કરે છે. વિનિમય કરવો એટલે તો કે ખરીદ વેચાણની આપલેની પ્રક્રિયા કરવી. ઓકે, ધંધામાં આવું જ થાય છે ને, વસ્તુ બનાવે છે અને એનું શું કરે છે? વેચાણ કરે છે. પોતાની પાસે તો સંગ્રહીને રાખતો નથી કોઈ પણ વસ્તુને, લેવડ દેવડ કરે છે ને. હા, તો ધંધાકીય એકમની અંદર કોઈ પણ ધંધામાં આ વસ્તુ કોમન જોવા મળશે, ખરીદ વેચાણ કરવું. તો વસ્તુ કે સેવાનો વિનિમય ધંધાકીય એકમમાં થતું હોય છે. તો આ ધંધાનું બીજું લક્ષણ છે. આગળ વાત કરીએ આપણે આની, તો વસ્તુ કે સેવાનું ઉત્પાદન કરી અથવા તો તેની ખરીદી કરીને તેનું વેચાણ કરવામાં આવે એટલે વસ્તુ કે સેવાનો શું થાય છે? વિનિમય થાય છે. વસ્તુ કે સેવા શું છે? આપણે જે વસ્તુનો વેપાર કરીએ છીએ એ વસ્તુનું આપણે જો વેચાણ કરીએ, પછી એ ભલે આપણે વસ્તુ છે એ આપણા ધંધાકીય એકમમાં જેનું ઉત્પાદન કરી અથવા તો બીજી કોઈ જગ્યાએથી એ વસ્તુ તૈયાર લાવીને વેચીએ, ગમે તે કરીએ, મૂળ આપણે વસ્તુને વેચવાની છે. જો વસ્તુને તમે વેચો છો તો આપણે એમ કહી શકાય કે વસ્તુનો વિનિમય થયો. તો ધંધામાં આ વસ્તુ તો નોર્મલ થવાની છે, ખરીદ વેચાણની પ્રક્રિયા. તો આ એનું બીજું લક્ષણ છે એમ આપણે કહી શકાય. હવે મિત્રો આપણે વાત કરવાની છે કે વસ્તુ કોને કહેવાય અને સેવા કોને કહેવાય. તો વસ્તુ એટલે તમને દેખાય છે એવી કોઈ ચીજ. દાખલા તરીકે આ ડસ્ટર છે, આ ડસ્ટરને હું સ્પર્શી શકું છું, જોઈ શકું છું. ઓકે, હવે આ વસ્તુનો હું ધંધો કરું છું તો આ વસ્તુ દેખાય છે અને સ્પર્શી શકાય છે, તો આને આપણે વસ્તુ કહી શકાય. સેવા એટલે એવી વસ્તુ કે જે દેખાતી નથી. દાખલા તરીકે ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોનો હું ધંધો કરું તો ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો દેખાય છે, એને સ્પર્શી શકાય છે, પણ આજે વીજળી આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે એવી સંસ્થાઓ છે એ શું કરે છે? વીજળી આપણને દેખાતી નથી. ઓકે, પણ છતાંય એ લોકો આપણને આપે છે, આપણને વેચે છે. તો એ જે ધંધો કરે છે એ સેવાનો વિનિમય છે એમ આપણે કહી શકાય છે. સેવાની વહેંચણી કરે છે. આગળ આપણે વાત કરીએ ધંધાના ત્રીજા લક્ષણ વિશે, તો કે ધંધામાં જોખમ પણ રહેલા છે અને જોખમોના લીધે વળતરમાં અનિશ્ચિતતાઓ પણ રહેલી છે. આપણે વાત કરીએ કે કેવા કેવા જોખમો ધંધામાં રહેલા છે, તો બે પ્રકારના જોખમો રહેલા છે, કુદરતી જોખમો અને માનવ સર્જિત જોખમો. તો વાત કરીએ એની, તો કે ધંધામાં બે પ્રકારના જોખમો રહેલા છે જેના દ્વારા વળતરની અનિશ્ચિતતાઓ સર્જાય છે, નફો ઓછો થઈ જાય છે. જો ધંધામાં જોખમ આવે તો આવક ઓછી સર્જાશે, જોખમના લીધે વસ્તુનું વેચાણ પણ ઓછું થશે, માલનો બગાડ થશે, ઘણા બધા કારણો ઊભા થાય છે. હવે મિત્રો કેવા કેવા જોખમો છે? તો કે કુદરતી અને માનવ સર્જિત જોખમો છે એ ધંધાને અસર કરે છે. કુદરતી જોખમોમાં સુનામી છે, ધરતીકંપ છે, વાવાઝોડું છે વગેરેના લીધે ધંધાને ખાસી અસર થઈ શકે છે. માનવ સર્જિત જોખમોની વાત કરીએ તો કે આગ લાગવી, અકસ્માત સર્જાવો, આગ લાગવાથી માલ છે એ બળી જાય છે, અકસ્માત સર્જાવાથી માલ છે એને નુકસાન પહોંચે છે, કર્મચારીઓ છે હડતાલ ઉપર પહોંચે છે અથવા તો હડતાલ કરે છે તો આપણે એમ કહી શકાય કે એ દિવસનું કામકાજ ઠપ થઈ જાય છે, બંધ રહે છે, તો એ પણ નુકસાન છે ધંધા માટે. હુલ્લડ થાય છે, લૂંટફાટ સર્જાય છે, ચોરી થાય છે, ઘણા બધા માનવ સર્જિત જોખમો રહેલા છે. આગ કોણ લગાડી શકે? માણસ લગાડી શકે, એટલે એને માનવ સર્જિત જોખમ કહેવાય છે, માનવ દ્વારા અસ્તિત્વમાં આવતું જોખમ.
કુદરતી જોખમમાં એવું નથી હોતું. કુદરતી જોખમ કુદરતી રીતે સર્જાય છે. ધરતીકંપ છે એ કોઈ માણસ દ્વારા નથી લાવવામાં આવતો, એ કુદરતી વસ્તુ છે. સુનામી પણ કુદરતી વસ્તુ છે અને વાવાઝોડું કુદરતી વસ્તુ છે. પણ આ જે માનવ સર્જિત જોખમો છે એ માણસ દ્વારા સર્જાય છે. ચોરી છે તો એ માણસ કરે છે. ગ્રાહકોની પસંદગીમાં ફેરફાર, ધંધાના જે ધંધાથી સંકળાયેલા જે ગ્રાહકો છે એની રુચિ બદલાઈ જાય. એમને પહેલાં આપણી ધંધાની વસ્તુ ગમતી હતી, હવે ન ગમે તો એ બીજી દુકાને જતો રહેશે, થાય ને. તો ગ્રાહકોની પસંદગીમાં ફેરફાર થતાં આપણા ગ્રાહકોની સંખ્યા ઓછી થાય છે. ઓકે, એ પણ ધંધાને નુકસાન કરે છે. માંગમાં ઘટાડો, તમે જે વસ્તુનું વેચાણ કરો એની બજાર માંગ ઘટી જાય તો તમારો નફો પણ ઘટી જાય છે. ઓકે, તો વળતર ઓછું મળશે. લોકોની જીવનશૈલી, રુચિ, ટેવ વગેરેમાં જો ફેરફાર સર્જાય. હરીફાઈ, તમારી સામે જ કોઈ બીજી દુકાન નાખીને બે જાય, બીજો ધંધો નાખીને બે જાય, તમે જે વસ્તુ વેચો છો એનો તો હવે ગ્રાહકોને તો વિકલ્પ મળશે ને. તમે ભાવ વધારો કરશો, તમે વસ્તુમાં કંઈ ખામી દર્શાવશો તો એ તો બાજુની દુકાનમાંથી ખરીદી લેવાનો છે. હરીફાઈવાળા કિંમતે ઓછી રાખશે, તમારે એની સાથે રાખવી પડશે ઓછી કિંમત. હરીફાઈનું તત્વ પણ ધંધામાં આપણે માનવસર્જિત જોખમ તરીકે લઈ શકીએ છીએ. ટેકનોલોજીમાં બદલાવ, તો ઘણા બધા જોખમો છે કે જે ધંધાનું વળતર ઘટાડે છે. આગળ આપણે વાત કરીએ તો ધંધો છે એ તૃષ્ટિગુણનું સર્જન કરે છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ તૃષ્ટિગુણ કોને કહેવાય. તો કે તૃષ્ટિગુણ એટલે વસ્તુ છે એનો વપરાશ ગ્રાહક કરે છે તો એ વસ્તુને વાપર્યા બાદ એ વસ્તુમાંથી એને કેટલો સંતોષ મળે છે. ઓકે, એને કહેવાય તૃષ્ટિગુણ. તો ખાસ કરીને ધંધો છે એ ગ્રાહકોને તૃષ્ટિગુણ આપે છે. કેટલા પ્રકારના તૃષ્ટિગુણ આપે છે? 3 પ્રકારના તૃષ્ટિગુણ આપે છે. સમય તૃષ્ટિગુણ, સ્થળ તૃષ્ટિગુણ અને સ્વરૂપ તૃષ્ટિગુણ. ગ્રાહકોને 3 રીતે સંતોષ આપે છે. વસ્તુ કે સેવાના ઉપયોગથી તેના વપરાશકારને સંતોષ આપવો એટલે કે તૃષ્ટિગુણનું સર્જન થવું. તો કંપની છે અથવા તો ધંધો છે એ 3 પ્રકારના તૃષ્ટિગુણનું સર્જન કરે છે જેથી ગ્રાહકને સંતોષ મળી શકે. તો કયા 3 પ્રકારનો? એમાં સૌથી પહેલી વાત કરીએ સ્વરૂપ તૃષ્ટિગુણ. આપણે જાણીએ છીએ કે લાકડું હોય છે તો એ લાકડું કાંઈ કામનું નથી હોતું, પણ એ લાકડાને ઘસીને વ્યવસ્થિત પોલિશ કરીને એની જો બેન્ચ બનાવી દેવામાં આવે તો મિત્રો એનો ઉપયોગ બેસવા માટે આપણે કરી શકીએ છીએ. ફર્નિચર બનાવી દેવામાં આવે તો આપણે ફર્નિચર છે એ ઘરમાં લગાવી શકીએ છીએ. તો પહેલાં જે લાકડું હતું એ લાકડાનું સ્વરૂપ બદલ્યું, એમાંથી શું બનાવ્યું? ફર્નિચર બનાવ્યું, બેન્ચ બનાવી. તો સ્વરૂપમાં બદલાવ કરવાનું કામ ધંધો કરી આપે છે. તો ગ્રાહકને ડાયરેક્ટ સીધી વસ્તુ જ મળે છે. તો સ્વરૂપ તૃષ્ટિગુણનું સર્જન કોણ કરે છે? ધંધો કરે છે. ઓકે, કપડામાંથી કાપડ બનાવી નાખે, કપાસમાંથી કપડું બનાવી નાખે છે. તો આ ધંધાનું કામ છે, એ સ્વરૂપ બદલે છે વસ્તુના. આગળ આપણે વાત કરીએ તો સ્થળ તૃષ્ટિગુણનું સર્જન કરે છે. ઓકે, સ્થળ તૃષ્ટિગુણ એટલે ગ્રાહકને વસ્તુઓ પૂરી પાડે છે. સમય તૃષ્ટિગુણ એટલે ગ્રાહકનો સમય બચાવે છે. તો ઘણા બધા પ્રકારે ગ્રાહકોને સંતોષ આપવાનું કામ ધંધો કરે છે. આગળ આપણે વાત કરીએ તો કે પ્રવૃત્તિનું સાતત્ય ધંધામાં જોવા મળે છે. ધંધામાં શું હોય તો કે રોજ એક અને એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થતી હોય. આજે વસ્તુ વેચે છે, કાલે વસ્તુ વેચશે, પછી 1 વર્ષ પછી તમે જોવા જશો તો ધંધો એ જ કામ કરતો હશે. વસ્તુની લેવડ દેવડ, વસ્તુ વેચવાનું, ખરીદવાનું, વેચવાનું, ખરીદવાનું, આ જ કામ એનું સતત ચાલુ હશે. તો ધંધો છે પોતાની પ્રવૃત્તિ કેવી રાખે છે? સતત ચાલુ રાખે છે. હું કાપડનો ધંધો કરું છું તો કાપડ છે હું રોજ વેચીશ. ઓકે, હવે માની લ્યો કે મેં ઘર લીધું છે. હવે ઘર હું લઉં છું, મને ના ગમ્યું, બીજા દિવસે મેં એને વેચી દીધું. આ ખાલી એક જ વખત મેં વેચવાનું કામ કર્યું, શું એને ધંધો કહેવાય? તો કે ના કહેવાય. ઘર તો મેં એક જ વખત વેચ્યું છે. ઓકે, એ મારો ધંધો નથી. પણ મિત્રો, જે ધંધો હશે મારો એમાં ખરીદ વેચાણનું કામ શું રોજે રોજ ચાલુ હશે. તો પ્રવૃત્તિ કેવી હશે? સતત ચાલતી હશે ધંધાકીય એકમમાં. ધંધામાં પ્રવૃત્તિનું સાતત્ય જોવા મળે છે. વેપારી નફો મેળવવાના આશયથી ખરીદ વેચાણની સતત પ્રવૃત્તિ કરતો રહે છે. અને છેલ્લે છે નાણાંની જરૂરિયાત. કોઈ પણ ધંધામાં નાણાંની જરૂરિયાત ઉદ્ભવે છે. ધંધાની સ્થાપનાથી લઈને તેના અંત સુધી ઘણા બધા કામો ધંધાએ કરવાના હોય છે અને એ કામો કરવા માટે ધંધાને અઢળક નાણું
જોઈ છે. દાખલા તરીકે કાચો માલ છે એ ખરીદવો છે, વસ્તુ બનાવવા માટેનું જે કાચું મટીરિયલ હોય છે એ ખરીદવું છે, તો એ ખરીદવા માટે શેની જરૂર પડે છે? નાણાંની. કર્મચારીઓને પગાર ચૂકવવા છે તો એના માટે શેની જરૂર પડે છે? નાણાંની. તો કોઈ પણ કામ કરવા માટે નાણાંની જરૂરિયાત તો જોવા જ મળે છે. તો આ ધંધાના 6 લક્ષણ છે કે જે આપણે જોયા. ધન્યવાદ.